آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. پریس کانفرنس کا ہم باضابطہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. میں جلدی سے یہ اردو میں اسٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں. کاپیز آپ کو مل گئی ہیں, کچھ کو جن کو نہیں ملی وہ بتا دیں. نواز اور شکیل جہاں موجود ہیں وہ آپ ہاتھ بلند کر دیں تو اتر جی جی جی. پاکستان کی سماجی تنظیمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار پیپلز رائٹ کے ممبران کی حیثیت سے وزیر اعظم کے رماس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور فوری طور پر عوام سے معافی مانگنے اور عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم پاکستان کی سماجی تنظیمیں, تحریک انصاف کی ممبر تنظیمیں, سماجی کارکن, ٹریڈ یونین کے نمائندگان, وکلاء اور طالب علم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار پیپلز رائٹ کے ممبران وزیر اعظم کے بحث رماس پر جو انہوں نے غیر ملکی ٹی وی چینل کو دیتے ہوئے خواتین بالخصوص زنا بالجبر کا شکار ہونے والی خواتین کو
جنسی تشدد کا شکار ہونے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ خواتین کے لباس اور اس کی پبلک میں نمائش وجہ بنتی ہے کہ وہ جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم اس سے پہلے بھی خواتین کے خلاف اس قسم کے غلط تشخیصی اور پرتشدد نظریات کا اظہار کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ ہم وزیر اعظم کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ خواتین پر ہونے والے جنسی تشدد میں جس کا اضافہ ہوا ہے اس کا تعلق پاکستان میں جس طرح کا لباس خواتین پہنتی ہیں یا پبلک میں وہ چلتی ہیں، اس کا تعلق جنسی تشدد سے نہیں بنتا۔ فحاشی اور جنسی تشدد کا خواتین کے لباس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیان خواتین کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم کے اس بیان نے جو افراد اس طرح کے جنسی تشدد کے میں ملوث ہوتے ہیں کہ جنسی تشدد جیسے گھرانے عزائم کو بڑھایا ہے اور اس وجہ سے اس طرح کے واقعات میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم کے بیان نے زنا بالجبر کا جواز پیش کیا ہے۔ ایک ملک میں جس میں زنا بالجبر کے واقعات کا بہت کم تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہوں، وہاں اس طرح کی بیان بازی سے زنا بالجبر کا شکار ہونے والی خواتین اپنے اوپر ہونے والے جنسی تشدد پر خاموش رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، جس سے وہ ذہنی طور پر بھی محفوظ محسوس کریں گے، بجائے اس کے کہ مجرم کے خلاف قدم اٹھایا جائے، اس سے زنا کرنے والے افراد میں اضافہ ہوگا۔ لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے بیان دیتے وقت موجودہ مقدمات جو جنسی تشدد جیسی گھناؤنے واقعات سے چل رہے ہیں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہے۔ اس میں معصوم بچوں اور لڑکوں پر ہونے والے جنسی تشدد کے واقعات جو مدرسوں اور بسا اوقات گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی سراسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم زندگی اور نفسانیت کی وجہ سے جو مقدمات درج ہیں اس سے مکمل طور پر واقعی ہے۔ وزیر اعظم کے خواتین کے خلاف بیان ان کی بےحسی کا کھلا ثبوت ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ناگلد ہیں کہ ان کے اس بیان کی وجہ سے خواتین مزید کمزور ہوں گی جو جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جس میں خواتین کی تعداد 112 ملین یعنی 11 کروڑ سے زیادہ ہے، وہاں اس طرح کے بیان دینے والے فرد بحیثیت وزیر اعظم مکمل طور پر نااہل ثابت ہوتے ہیں۔ ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار پیپلز رائٹ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم معاشرے کو مزید قدامت پسند بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حکومت کی شعوری کوشش ہے کہ خواتین، غربا اور پسماندہ افراد کو مزید تاریخ دور میں دھکیل دیا جائے۔ اس طرح کی بد انتظامی خواتین کو مزید معاشرے میں مزید نیچے دھکیلتے ہوئے معاشرے میں جنس پرستی کو برقرار رکھتے ہوئے زنا بالجبر جیسے گنانے جرم کو بڑھاوا دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔ زنا بالجبر کا مرتکب شخص اس موقف کو تقویت ملے گی اور وہ ہمیشہ کہتا رہے گا کہ اس کا کوئی قصور نہیں بلکہ خواتین کا اپنا قصور ہے، یہ قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے لگاتار عورتوں کے خلاف بیانات وزیر اعظم آفس کی تزلیل ہے اور اس بیان سے معاشرے بالخصوص مردوں کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے جہاں ملک کی بدنامی ہوئی ہے وہیں اس سے بین الاقوامی سطح پر موجود اسلام و فوبیا کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان سے پورے معاشرے پر جنس پرستی کے گردیدہ ہونے کی بہتان تراشی کی ہے اور مردوں کو حیوانیت پسند ثابت کیا ہے۔ اس طرح کے بیانات ناقابل تحسین اور معاشرے کی بلند جس کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور اس کو مزید کمزور کرے گا۔ وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر عوام سے معافی مانگے اور اپنے اس عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہو۔ ہم زنا بالجبر کے روک تھام کے لیے بنائی گئی کمیٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صنفی حساسیت پر مبنی کوششوں کا آغاز وزیر اعظم، ان کی کابینہ اور حکومتی ممبران سے کریں۔ چیف آفیسر کی طرف سے دی جانے والی خصوصی ہدایات پولیس، عدلیہ اور سوسائٹی کو دی جانے والی بے معنی کرتی ہیں جہاں اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے۔ اس طرح کی ذہنیت پر مزید اور مبنی رویے میں درستگی وزیر اعظم سے ہی کی جانی چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار پیپلز رائٹ اس وقت ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالے گی جب تک وزیر اعظم مستعفی نہیں ہوتے اور عوام سے معافی نہیں مانگتے۔ درخواست کروں گا ہماری عورتوں کی رہنما ہے بشرا خالد اور ان کے پاس سے اور تمام رپورٹر سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہاں
हैं कि जिनसी तशद्दुद पाकिस्तान के हर इलाके में इस तरह के वाक़यात होते हैं और किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। रिपोर्ट्स आपके हाथों से गुजरती हैं, मीडिया खुद रिपोर्ट्स छापता है, हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है, हम भी अपनी पोजीशन की रिपोर्ट्स बनाते हुए आपकी छापी हुई रिपोर्ट से मालूमात इकट्ठी करते हैं। आपने देखा है कि रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और जो रिपोर्ट नहीं होते, खदशा और इम्कान यही है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है जो रिपोर्ट हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का जिनसी तशद्दुद या सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो बच्चों, लड़कों या खवातीन के खिलाफ होता है, उसको रिपोर्ट करने के लिए या उसको उस पर केस बनाने के लिए फिजा हमवार नहीं है। जिस तरह का बयान प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दिया है, ये न सिर्फ एक तरफ विक्टिम ब्लेमिंग है, बल्कि आपने उन सारे लोगों को जिन्होंने, बच्चों ने, लड़कों ने और औरतों ने जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज सफर किया है, आपने उनको और उनकी फैमिलीज को हर्ट किया है, आपने उनको अज़ियत दी है, ये कहकर कि माहौल ठीक नहीं, जगह ठीक नहीं, वक्त ठीक नहीं, महरम ठीक नहीं। आप सबको ये डिनाइल की कैफियत से बाहर आना चाहिए कि हमारे घरों की चारदीवारियां भी बच्चों के लिए महफूज नहीं होती है बहुत दफा। और ऐसे माहौल के अंदर प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट न सिर्फ उन विक्टिम्स की तकलीफ का बायस बनी है, आपने उनके जख्म भरे किए हैं, उनकी फैमिलीज और उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की इंसल्ट हुई है। दूसरी इंसल्ट उन तमाम प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले मर्दों की भी हुई है कि क्या वो इंसान नहीं है, जो अटैक न करे वो इंसान नहीं है, जो अटैक करता है। तो ये इस किस्म की जो बिल्कुल बेबुनियाद बातें और किसी इल्म के बगैर ये बातें करना जो है इस वजारत की हुर्मत के खिलाफ है। इसीलिए हम ये समझते हैं कि उनको अपने इस मनसब को छोड़ना होगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रेप का मसला होता है, इसमें कपड़े, लिबास, खुलिया, उम्र, जेंडर ये मैटर नहीं करता। ये एक अटैक होता है और ये एक तरह से पावर का इस्तेमाल होता है, जहाँ लोग ये समझते हैं कि उनके पास वो ताकत है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे, अब्यूज करते हैं उस ताकत को, इख्तियार को, जिसके नतीजे में हरासमेंट और रेप जैसे वाकयात होते हैं। हम इन सारी बयान की शदीद मजम्मत भी करते हैं और जो मुतालबात जैक के प्लेटफॉर्म से भी 5 स्थाई है जिसकी तारीफ करते हैं पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे मुल्क की सिविल सोसाइटी और आप जैसे प्रोग्रेसिव लोग जो औरतों के हकूक के हवाले से हमारी इस स्ट्रगल का हिस्सा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारी आवाज को वहां तक पहुंचने में मदद देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। मैं बहुत लंबी गल नहीं करती, मैं सिर्फ यह लगता है कि साड़ी बहुत ज़्यादा बदनामी और बेइज्जती है कि हेड ऑफ स्टेट साडा इमरान खान और जाती कोई दुश्मनी नहीं। साडा मसला है प्राइम मिनिस्टर की जी कुर्सी है या सीट है, वो बड़ी बाइज्जत है। जब मुशर्रफ के जमाने मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान में औरतां रेप करानियां ने मुख्तार माई के वाक़े तो बाद इसलिए करानियां ने कैनेडियन इमीग्रेशन लै लैन। हालांकि मुख्तार माई उस इलाके रह रही और स्कूल चला रही, उदों सानू लगता सी कि वो डिक्टेटर है कि उसके कोल अथॉरिटी है कि वो इस तरह की बकवास कर सकता है। लेकिन हुण है जिहड़े प्राइम मिनिस्टर ने, जिहड़े लोग भी इन्हां नूं लैके आए ने, जिहड़े कहंदे इन्हां नूं बड़े वोट मिले ने, ते उन्हां सारे लोगों नूं जिन्हां ने इन्हां नूं लिआंदा, उन्हां सारे लोगों नूं ये सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया एक दिन बयान देंगे ने, अगले दिन न्यूयॉर्क, वाशिंगटन पोस्ट, दुनिया के बड़े अखबारों इन्हों का बयान छपता है, जिहदे नाल पाकिस्तान की सारी आवाम जी है, जिहड़े
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੋ ਤੇ ਬਾਰਸ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ 58 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੰਗੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਟੈਂਪਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अब हमारे साथ हैं मोहम्मद तहसीन साउथ एशिया पार्टनरशिप के, तो वो सर आपने मुझसे बात करेंगे और उसके बाद मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सबका बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा तौर पे बल्कि जैक के तौर पर मैं कहूँगा कि हम इमरान खान को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझते कि इसके बारे में आपको बात नहीं। He doesn't deserve। ताहम जिस जमहूरी ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो बुनियादी में हिस्सा होता है, उसकी अगर इस तरह तस्दीक की जाएगी तो फिर उसका जवाब देना जरूरी। मैं समझता हूँ बहुत संजीदगी से इमरान खान को किसी डॉक्टर की जरूरत है। उसका दिमाग बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। ही नीड्स अ डॉक्टर, दैट्स वन। दूसरी जो बहुत अहम चीज है कि अगर वो पाकिस्तान में उनके बकौल बात कर चुकी है कि रेप कम हो सकता है डिस्कोथेक खोलने से और बार्स खोलने से, प्राइवेट मनी खोलो। हमें तो कोई एतराज नहीं, बिठाओ ऑफिस से एक साथ में बिठा के बाद में लोगों को घर में ताड़ के रखा हुआ। शर्म की बात है और इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है इनकी बातों में, जो बाहर बहुत क्लियरली ये करता है कि ये ज़हनी तौर पे। एक और अहम बात है, मेरा ख्याल है जनरल इलेक्शन फोरम की नुमाइंदा इस पर ज्यादा अच्छी बात करेंगी। मैं ये भी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में देख रहे हैं कि औरतें गलत लिबास पहनती, मेरे ख्याल में साहब ने अभी ये देख रहा है, समझ रहे। अगर ये हमारी औरतों के बारे में ऐसी बात करेंगे तो इसके बारे में सोशल मीडिया में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आने शुरू होगी। पीजी ने कहा कि देखो मैंने बुर्का बांधा, जेल में पकड़ के ले गया। आई एम वेरी सॉरी, यू कैन नॉट। डिग्निटी डिमांड्स कि आप रिस्पेक्ट करें हमारी, बजाय इसके कि आप इस तरह की बातें करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं इस मुल्क में हूं, यकीन करें। मैं बेटी का बाप हूं, मेरी बेटियां मेरे बच्चे, मैं क्या उनको क्या बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस तरह की बकवास करते। वो जो डिक्टेटर था उसको भी माफी नहीं मिली। मतलब थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हाँ, कराची में भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके बाद प्रोटेस्ट है, इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट है, हम भी इसके बाद आगे चलते। मुफ्ती साहब ये स्पीकर वाला मुतालबा कुछ ज्यादा नहीं है, ऑपोजिशन ने एक बात, हमारे साथ वुमेन एक्शन फोरम की तरफ से किरण काशिफ हैं, ये अगर बात कर लें फिर आपकी बात करें। खवातीन मामला से अमल की जाने से हम सारे लोग इस इमरान खान साहब की इस बात की शदीद मजम्मत करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इमरान खान जो है वो खवातीन के लिए वज़ीर आज़म है ही नहीं। जो वज़ीर आज़म नारी नफरत को फरोग दे, जो वज़ीर आज़म औरत को इस तरह से देखे कि उसने कितने कपड़े पहनने, कौन से कपड़े पहनने, किस वक्त बाहर जाना है, उसमें और इनके जो तयन करदा जितने भी नुमाइंदे हैं जिन्होंने मोटर के हादसे के बाद कहा कि कली के निकली से कल क्यों है। हम बच्चों की माएँ हैं, हम माएँ नहीं भी हैं, हम बहनें हैं, बेटियाँ हैं, खवातीन हैं, हमने काम के बाहर जाना है। हम मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ तकरीबात के लिहाज से लिबास पहनेंगे। आप कौन होते हैं कहने वाले। फिर बात तो दरअसल ये है कि जो जिनसी तशद्दुद है
جو بچوں پہ جنسی تشدد ہے، ساحل کی رپورٹ دیکھ لیجیے اور بہت سارے اداروں کی رپورٹ دیکھ لیجیے، ہر سال کتنے بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ آپ لوگوں سے جواب مانگا جائے گا اور اس کو پاس کر دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پاس نہیں کریں گے. کسی بھی صورت آپ کو پاس نہیں کریں گے، نہ آپ کو پاس لینے دیں گے، نہ ہی آپ کو جانے دیں گے اس طرح سے ہماری بات کا جواب دیے بغیر. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میری اور میری بیٹی کے لیے کون سے کپڑے تجویز کیے ہیں؟ ہم وومن ایکشن فورم کی طرف سے 3 بنیادی مقابلے میں جاؤں گی اس دن کی تقریر سے. ویسے تو اس کی ساری باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنے لگیں تو شاید آج رات میں کل رات تک بھی مکمل نہ ہو پائے. پھر بھی اس کا یہ عمل قابل مذمت ہے جو اس نے خواتین کے لباس کے حوالے سے گفتگو کی. یہ عمل قابل مذمت ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کو نہیں دیکھتا تو وہ روبوٹ ہے. یعنی کہ آپ مردوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھائی مرد بن کے دکھاؤ، تم بھی وہ کرو جو باقی کے لوگ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ جو بچوں پہ جنسی تشدد ہے، ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 8 سال سے کم عمر بچے جو ہیں وہ سال میں 7 سے 8 8 سے 10 بچے جو ہیں ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح بچیاں ہیں، اس طرح فورس کنورژن ہے، اسی طرح سے ظلم اور زیادتی ہے، اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اس طرح کے بیانات ایک انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھ کے دیکھنا واقعتاً ان کو کسی ڈاکٹر کی نہیں کسی اور بھی بہت زبردست قسم کے بندے کی ضرورت پڑنے والی ہے جو کہ ان کی کھینچ کے ان سے یہ سوال پوچھے کہ کیوں یہ ناری نفرت کو فروغ دے رہے ہیں، یہ عورت کو اپنی مرضی سے جینے کیوں نہیں دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے گھر کی خواتین ہوں یا ہمارے گھریلو خواتین ہوں اس کے لیے یہ کون ہوتے ہیں لباس متعین کرنے والے. یہ جو عمران خان صاحب کا بیان تھا یہ ایک شعوری فیصلہ تھا، یہ کوئی سلیپ آف ٹنگ نہیں تھی کہ یہ اچانک جو ہے وہ ان کی زبان پھسل گئی اور انہوں نے یہ فکرے کہہ دیے. فواد چودھری نے بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم معاشرے میں کنزرویٹزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور جو کنزرویٹزم کی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں یہ اس کے مختلف آسپیکٹس پہ یہ بات اب کر رہے ہیں. یہ اب شعوری طور پر معاشرے کو دائیں اور بائیں میں پولرائز کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ایک طرف یہ کا سارا کیمپ آ جائے، دوسری طرف سارے پروگریسو آ جائیں. لیکن جس طرح یہ پھیلانا چاہتے ہیں بات وہ ڈینجرس ہے، وہ لوگوں کو مشکل کر رہی ہے، عورتوں کی مردوں کی تذلیل کر رہی ہے. ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں. یہ پریس کانفرنس ہے ابھی، ہم اس کے بعد مظاہرہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، اور جو ہمارے مطالبات ہیں جس میں ریزائن کا مطالبہ اور پبلک اپولوجی کا مطالبہ جو ہے وہ سر فہرست ہے، ان مطالبات کے حصول کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپوزیشن سے اور تمام جو سیاسی پارٹیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کا نوٹس لیں اور وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ وہ کہاں کریں، یا وہ رائٹ ونگ سوچ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں یا وہ یہ جو پروگریسو سوچ ہے اس کے ساتھ آ کر عمران خان کے اس بیان کی مذمت کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ریزائن کرنا بہت دور کی بات نہیں، یہ عرفان مفتی کا جواب ہے. سیدھے سر دیکھیں، اس ملک کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، 11 کروڑ خواتین ہیں. آپ رائٹ ٹو رول ختم کر دیتے ہیں جب آپ ان کی توہین کرتے ہیں. وہ آپ کے ووٹر ہیں یا نہیں. تو آپ جس آفس پر بیٹھے ہیں وہ پورے ملک کے لوگوں کا نمائندہ آفس ہے، اور ایسے نہیں ہے جمہوری آفس ہے، میں تو کہتا ہوں نمائندہ آفس ہے، ایک ڈگنیفائڈ آفس ہے. جب آپ اس قسم کی امورل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ وہ مورل ویلیو ختم کر دیتے ہیں جسٹیفیکیشن کے آپ. سو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس نے اپنی تمام مورل جو جسٹیفیکیشن ہے اس آفس میں بیٹھنے کی وہ ختم. وہ جتنی دیر وہاں بیٹھے گا لوگوں کو ہرٹ کرے گا، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے گا اور لوگوں کی توہین کرے گا. جیسے اس نے کہا لوگوں کی توہین کرے گا، اس کی اجازت. جی شکریہ. آپ نے ثابت کیا آپ ریپسٹ نہیں ہے اور آپ کے جو الزام لگا ہے آپ کے چیک کے نام کے مطابق یہ عمران خان کی ذہنی کیفیت ہے یا ہم شعوری طور پر معاشرے پر ایسے تشدد ہوگا
और कंजर्वेटिव और एक्सट्रीमिस्ट बनाना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। इमरान खान वैसे आधा पागल तो पहले ही था और ये बाकी का पागलपन का इजहार अभी नजर आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन है, एक तरफ राइट विंग आइडिया कंजर्वेटिज्म को अपनाना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा फौज के लिए या की स्टैब्लिशमेंट के लिए ये ज्यादा सूटेबल है कि कंजर्वेटिज्म जिसमें लोग सवाल ना करें, हुक्मरानी माने, फैमिली की सारी डोमिनेशन, ये जो सारे पुराने रुश्ती ख्यालात है, जो कदामत परस्ती है माशरे की, वो इनके फायदे में जाती है और वो न्यू लिबरल एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के साथ मुंसलिक है, जिससे गुर्बत फैलती है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पहले नहीं कहते थे, आप कहते हैं। तो ये जो चेंज आई है इनके ज़हन में, ये इनके मारूजी हालात का भी नतीजा है। जिस किस्म के वो कंपनी में रहता है उसी किस्म की सोच अब उनकी जो है वो प्रमोट होती जा रही है। पहले हमने देखा हुआ है यूरोप में, तो मेरा बेटा ये कहता था वो तो ये शेयर करते आया है, अब ये गिल्ट का इजहार कर रहा है। तो ये गिल्टी का भी इजहार किसी न किसी तरह में हमें जो नजर आ रहा है। जी और जी जी कि जब हम किसी रेपिस्ट या रेप अपॉलजिस्ट को ये स्पेस देते हैं कि इसका ज़हन खराब हो गया या ये बीमार है, इसको डॉक्टर की जरूरत है, मैं कहती हूँ कि ये गलत बात है, इसलिए कि ये बीमार लोग नहीं हैं, ये पूरी प्लानिंग करते हैं, ये हरासत जितने भी होते हैं सब प्लानिंग करके आते हैं, रेपिस्ट प्लान करके आते हैं और अपने पावर को यूज करते हुए सारा करते हैं। वो पागल नहीं होते, ना वो सैनी मरीज होते, ना वो आधा पागल है ना वो पूरा पागल है, वो बिल्कुल शौरी तौर पर काम है। वो यही समझता है कि औरतें जो है कमतर है, वो यही समझता है कि हाँ जी रेपिस्ट के पास कोई जवाब है क्योंकि ये जिम्मेदार है क्रिएट करने की ये सारा मसला। अब क्या आप लोग किसी कोर्ट में इलाज करेंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये थ्रेट है खवातीन के लिए, तो क्या आप लोग जाएंगे किसी कोर्ट में? अभी तो अवाम की कोर्ट में हम हैं, बड़ा अवाम की कोर्ट से फारिग हो रहे हैं, फिर हम देखेंगे। दूसरा मदारिस में एक हमने वीडियो भी देखी, बहुत ज्यादा सीरियल आ गई जी, जी। इमरान खान ने उसका कंडेमनेशन इशू की, खवातीन के बारे में ये कहना कैसे? देखिए ये बड़ी अफसोसनाक सूरत सामने आ रही है जो मदारस में हो रहा है। हमारी आंखें चुकी हैं उस किस्म के हालात को देखकर, जो बहुत ही मजहबी किताबें पकड़ कर जिनसी अमल कर रहे हैं वहाँ पे और उनकी वीडियोज बन रही है, और जो बच्चों के साथ मदारस में ज्यादती होती है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना तकरीबन हर मदरसे से मुंसलिक होता जा रहा है। तो हम ये इसका भी तदारक चाहते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बातें करेगा तो मदारस में ऐसे वाक़यात और मदारस हो, स्कूल, यूनिवर्सिटीज हो, कोई भी जगह हो, घर के अंदर हो या पब्लिक प्लेसेस या यूनिवर्सिटीज या मदारस के अंदर हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए, रेप के इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन मीडियम की जरूरत है और उसके साथ साथ उनके साथ किसी किस्म की सॉलिडारिटी या इस तरह की मुखाबत की कोई हमने सवाल नहीं करते। एक और बात एक और बात जो शदीद तरीन काबिल मजम्मत है वो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने उस इंटरव्यू के अंदर ये भी डिफ्रेंशिएट किया कि रेप करने वाले कौन लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि जो कमजोर हैं, जो हमारी जुबान में कहते हैं हीणे मीन्स के कमतर तबके के लोग, वो जो है भाई वो तो बहुत ही ज्यादा खवातीन के लिबास को देख के, जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने बात की कि बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाएंगे, तो उनसे बचने के लिए खवातीन को मुकम्मल कपड़े पहनने चाहिए, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट है ये वाकई ये ज़हनी तौर पर बीमार नहीं है, ये जानबूझ के कर रहे हैं और ये तबकाती वर्ग को और भी फरोग दे रहे हैं और इनका हर लफ्ज हर अमल काबिल मुसम्मा है। मैं सिर्फ इसमें इजाफा थोड़ा सा करना चाहती हूँ कि यहाँ जो सहाफ़ी भाई मेरे बैठे हुए हैं, मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ खवातीन के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं हुई या हमारे नुकसान ही पहुँचाया गया, ये बल्कि आप तमाम मर्दों के खिलाफ एक बात है जो औरत को अपनी तरह एक इंसान समझते हुए उनको इज्जत देते हुए और अपने आप को इज्जत वाइज बनाते हुए मायने में जा रहे हैं। ये बात ये नहीं है कि ये औरत के खिलाफ बात की गई किसी कहाँ हुई है। इस मामले में ट्रांसजेंडर जो है वो रेप होते हैं, छोटे बच्चे रेप होते हैं, मदारिस के होते हैं, वाक़यात आ रहे हैं
और अफसोस की बात यह है कि मेरी नजर से ऐसी तस्वीरें गुजरी हैं जहाँ सारे मार्कसात मदरसों के लोग थे, उनके अपने लोग होंगे, उसके ऊपर उन्होंने पकड़ा और बैनर पे लिखा है मासूम बच्चों का जिन्होंने गिरफ्तार लोगों को रहा किया जाए। तो बात ये उस सहमियत की है, ये कदामत पसंदी की बात करें, मैं कहती हूँ हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना होगा। आने वाले वक्तों में तालिबान का फिनोमेनन सामने आ जाएगा, जब अफगानिस्तान से जब वहां से कुछ निकल जाएगी, ये बातें बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई होंगी और आप सबके उत्तर भी होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।